عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ ہم نظم نظیر اکبر آبادی کی بنجار نامہ پڑھ رہے ہیں، جس کا بند نمبر 7 آج ہم پڑھیں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے۔ پہلے بند نمبر 7 میں پڑھوں گا تو بعد میں اس کی تشریح کی جائے گی۔ یہ دھوم دھڑا کا ساتھ لے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل، ایک دن کا ساتھ نہ جاوے گا موقوف ہوا جب آن اجل، گھر بار اٹاری چوباری کیا ہاسا نیند سکھ اور ململ، کیا چلمن پردے فرش نئے کیا لال پلنگ اور رنگ محل، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلا گا بنجارا۔ شاعر فرماتے ہیں جب انسان پر موت آ جاتی ہے تو اس کا یہ تمام سامان، تمام پونجی جو اس نے جمع کی ہوتی ہے، جس سے اس نے شہرت حاصل کی ہوتی ہے اور جگہ جگہ لے کر پھرتا ہے، اس میں سے اس کو ایک دن کا بھی ساتھ نہ جائے گا۔ گھر کا سب متاع، بے بہا اور قیمتی کپڑے اور در و دیوار کے پردے، رنگین پلنگ، محلات، جو کچھ اس نے بنائے ہیں، سب کے سب یہیں رہ جائیں گے اور اس دنیا سے چلا جانا اس سے، یعنی یہ دنیا بے ثباتی ہے، یعنی یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اب ہم بند نمبر 8 کی تشریح کریں گے۔ شاعر نظیر، جن کا تخلص تھا، اصلی نام جن کا ولی محمد تھا، اس شاعر کے اندر فرماتے ہیں، پہلے میں آپ کے سامنے بند نمبر 8 پڑھوں گا تو پھر اس کی تشریح کریں گے۔ کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لال و زمرد سیم و زر، جب پونجی بات میں بکھرے گی ہر آن بنے گی جان اوپر، نوبت نکارے ہاں نشاں و دولت حشمت فوجیں لشکر، کیا مسنن تکیا ملک مکاں کیا چوکی کرسی تخت چھتر، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا لب چاد چلے گا بنجارا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، تیرے ہیرے جواہرات، تیری دولت تیرے کسی کام نہیں آوے گی، کیونکہ یہ دنیا بے ثباتی ہے، ناپائیداری ہے اس میں۔ تیری یہ پونجی، تیرا یہ جو کچھ دولت آپ نے جمع کی ہے، کسی بات میں خرچ ہو جائے گی اور پھر تیری جان پر بن آئے گی، یعنی تیرے اوپر اجل آ جائے گی، موت آ جائے گی، اور تیری یہ شان شوکت عصمت اور بادشاہیں، تیری یہ فوجیں، تیرے یہ نوکر، جو سب کے سب نکارے، تیرا تخت گویا تیرا یہ سب ٹھاٹھ باٹ ختم ہو جائے گا اور تجھے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور تجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ ہاں بیٹے، اب ہم بند نمبر 9 کی پڑھیں گا پہلے میں، تو اس کے بعد بند نمبر 9 کی تشریح کی جائے گی۔ کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں باری باری کے، جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر ڈھونڈے ہیں بیو پاری کے، کیا ساز جڑا زر زیور کیا گھونے تھان کناری کے، کیا گھوڑے زین سنہری کیا ہاتھی لال عماری کے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ شاعر فرماتے ہیں تو نے باری باری بوجھ کے تھیلے کیوں اکٹھے کیے تھے، یعنی تو نے یہ سامان جو دنیا میں جمع کیا ہوا ہے، جس پر اب فخر تھا، آپ کو ناز تھا، جب موت آئے گی تو تیری یہ بیوپاری، تیرا یہ سودا، تیری یہ ستارے، تیری یہ سب چیزیں کسی چیز بس نہیں، چلے جائے گی، ختم ہو جائیں گی، جن کے لیے آپ دنیا میں پھرتے گھومتے تھے۔ تیرے یہ قیمتیں، سونا چاندی، زیور، کپڑے، سنہری چیزیں، سجے ہوئے گھوڑے، ہاتھی کی وہ زینیں، یعنی ہودہ جو ہاتھی پر لگا، سب کی سب آپ کی یہیں رہ جائیں گی، اور جن پر تجھے غرور اور فخر تھا وہ تو اس سے چھینی لی جائیں گی، اور تو اس سے دنیا سے آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور رخصت ہونا ہے، کوچ کرنا ہے۔ شاعر بند نمبر 10 پہلے میں پڑھوں گا تو بند نمبر 10 کے بعد اس کی تشریح کروں گا۔ تو بند نمبر 10 میں آپ پوری طرح دھیان رکھو گے بیٹے۔
मगरूर न हो तलवारों पर मतबूल बरों से डालों के, सब पत्ता तोड़ के भागेंगे मुंह देख अजल के बालों के। क्या डब्बे मूते हीरों के, क्या ढेर खजाने मालों के, क्या बोगचे ताश मुशजर के, क्या तख्ते शाल दुशालों के, सब ठाठ फड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। शायर इस बंद के अंदर मास्टर अंदाज फिर फरमाते हैं कि ए इंसान, आपको मगरूर था, गुमंड था तलवारों पर, साजो सामान पर गुरूर था, तू उन पर भरोसा करता था, लेकिन तू अपने उन हथियारों पर, उस साजो सामान पर गुमंड गुरूर तकब्बर न कर। जब ये चीज़ें मौत के बाले के मुंह देखेंगी, जब मौत आ जाएगी, मौत इन पर बारी हो जाएगी, तो इनसे फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे, तो फ़ौरन ये दूर हो जाएंगे। फिर हीरे मोती जो आपने दुनिया में सोना चांदी हीरे मोती के डब्बे वगैरह चीज़ें जमा किए थे, जिन पर आपने नक्श निगार कपड़े के ढेर और कीमती शाल दुशाले सब कुछ आपने सब के सब यहीं रह जाएंगे। और फिर क्या, आपको दुनिया से कोच करना ही और आपको यहाँ से जाना ही होगा। हाँ बेटे, अब बंद नंबर 11 जो आखिरी बंद है नज़म का, कि आपको मालूम है कि नज़म के 18 बंद थे, ये एक तवील नज़म थी, तो मैं इस वक्त बंद नंबर 11 आपके सामने पढ़ूँगा, तो उसके बाद उसकी तशरीह करूँगा। हर आन नफ़ा टूटे मैं क्यों मरता फिरता है बन बन, ठीक गाफिल दिल में सोच ज़रा है साथ लगा तेरा दुश्मन, क्या लोंडी बांदी दाई दाई, क्या चेले चेला नेक चलन, क्या मंदिर मस्जिद ताल कुआं, क्या खेती बाड़ी फूल चमन, समठाठ पड़ा रह जावेगा जब ला चलेगा बंजारा। शायर फरमाते हैं, ए गाफिल इंसान, तू नफ़ा और नुकसान के चक्कर में जंगल जंगल में फिरता था, यानी हर जगह। ए गाफिल, तू सोच, तेरी ये सारी पूंजी अब तेरी दुश्मन हो गई है। क्यों कि आपको अब दुनिया से चलना है, इंतकाल करना है, रुखसत होना है, कोच होना है, तर्क करनी है ये दुनिया। तुझे लालच के जाल में फंसा कर रखा था आज तक इस दुनिया ने, और असली मकसद से तू दूर ही रहे जिसलिए तू दुनिया में आया था। खुदा की इबादत और नेक आमाल तेरी ज़िंदगी का असली मकसद था, क्योंकि शायर जो थे ये अरबी और फ़ारसी के एक बहुत बड़े आलम और अदीब भी थे। क्या फरमाते, लेकिन तू दुनिया में नफ़ा और नुकसान के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस शायर के अंदर शायर ने संत तज़ाद से काम लिया हुआ है, नफ़ा की ज़िद नुकसान लिखा है। जिस शायर में तज़ाद हो, यानी एक अल्फाज का मुतज़ाद दूसरे अल्फाज में पाया, तो उससे संत तज़ाद कहते हैं शायरी इस्तिज़ा में, यानी यह नफ़ा और नुकसान के चक्कर में तो दुनिया में पड़ा हुआ था। तेरे ये नौकर लौंडियाँ खेती बाड़ी, तेरे ये फूल बागीचे बाग, तुझे आप दुनिया से छोड़ कर ही जाना है। यहाँ तक कि ये मंदिर और मस्जिदें जो इबादत के लिए ही रह जाएंगी, और तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये नज़ीर अकबर इलाहाबादी की एक तवील नज़म थी जो मैंने आपके सामने मुख्तसर सी तशरीह करके बयान की। तो मेरे बेटे, इन मुख्तसर से सवालात के जवाब आप लिखिए जो आपको इम्तिहान में आते रहते हैं, तो आप लिखिए। नंबर 1, नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या था? नंबर 2, सवाल नंबर 2, बंजारा नामा किस शायर की तहलीक है? सवाल नंबर 3, बंजारा नामा में कितने बंद हैं? नज़म बंजारा नामा में कितने बंद हैं? सवाल नंबर 3, नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर 3 नज़मों के नाम लिखिए। तो आखिरी सवाल मेरा यह है, शायर के कितने मिसरे होते हैं? तो अब इन सवालों के जवाब सुनिए। नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम वली महमूद था। नज़ीर अकबर आबादी ने जो नज़म बंजारा नामा लिखी है, नज़म बंजारा नामा नज़ीर अकबर इलाहाबादी की है। नज़म सवाल नंबर 3, बंजार नामा में कितने बंद हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए नज़म बंजार नामा में 11 बंद हैं। कितने बंद हैं? 11। अकबर आबादी की मशहूर 3 नज़मों के नाम लिखिए। मकाफ़ात, रोटी नामा
اور بنجار نامہ اور مفلسی بھی۔ شعر کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ہر شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں۔ شعر اگر ایک مصرع ہوگا تو شعر پورا نہیں ہوتا ہے، شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں۔ تو باقی